312 hadis عن أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة خبرته قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبة نبايغه. Bir vaqt Umaymata bir turkum xotin-qizlar bilan payg'ambarimiz yoniga keladi. Ne uchun? Payg'ambarimizga prisyaga bergan, ya'ni ant bergan. Ya'ni payg'ambarimiz vaqtida sahobalar, erlar ham xotin-qizlar islom qabul etganda payg'ambarimizga kelib ant etadigan bo'lganlar. Payg'ambarimizga kelib ant etadigan bo'lganlar. Ham bu xotin bir turkum xotin-qizlar bilan payg'ambarimiz yoniga keladi. Payg'ambarimiz yoniga keladi. Haminde alar peygamberimizga prisyaga bergatilar. Fakulna, ham biz aytdik de, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, nubayyaka ala alla nushriku billahi shay'a. Ey Allah'ın elçisi, biz sana ant etamiz, bir kimnidan, bir narsani Allohga tengdash keltirmasga, bir Allohga tengdash keltirmasga, va la nasruq, shulay urlamasqa, va la nazni, zina qilmasqa, ولا تقتل أولادنا خم balalarımızı öldürmezke ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا şuay yok sana ant etamiz kollarımızda hem ayaklarımızda bulgan nerselerge yala yakmayacakmız deyip. Bu sözlerin manası yani başka irden bulgan bağlar, eğer de bizim başka irden bağlarımız bulayken bu bizim irlerimizden deyip aldamayacakmız deyip ant eteler. Ve la nag'sika fi ma'ruf. Şulay iyilikte sana buysunmavçılık göstermemiz. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda Allah'ın elçisi ayta fima istata'tunna ve ataqtunna. Bu sözleringizge dey, şu aytgan antığızga buldura algancha, qulubuzdan kelgancha deb istagiz dey. Qalat faqulna Allahu ve rasuluhu arham bina min anfusina. Ham bu xotin ayta, şunliqda Allah ham onun elchisi bizga dey, bizning o'zimizga qaraganda da rahimliroq. Halumma nubayghuka ya Rasulullah. Ayda sana ant etigala dey. Ey Allah'ın elchisi dey. Yani ellik alar ant etkanda sahabalar Peygamberimize kullarını berip, kulga kul berip ant etadigan bo'lganlar, er kishilar. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni la usafihu nisa. Shunda Allohning eshita shundoqda men xotin-qizlarning qo'llarimdan tutmayman dey. Xotin-qizlarning qo'llari bilan tutib isinlashmayman dey. Innama qawli li mi'ati imra'atin ka qawli li limra'atin wahidatin. Shundoqda dey. Şunlıqta de benim de bir sözüm de bir 100 xotınğa aytgan sözüm de bir xotınğa aytgan sözga teng. Yani bu sözlerin ma'nosi agar men aytsam men sizning antığınızı qabul qildim deb shul yetadi. Men sizning antığınızı qabul qildim deb aytsam shul yetadi. Tayyib. Bu hadiste eng birinchi bu xotin-qizlar ant etganda aytalar Allah'qa tengdash keltirmasqa deb ant etdilar. Shundan so'ng urlamasqa dedilar, zina qilmasqa ham bolalarni o'tirmasqa dedilar. Bolalarni o'tirmasqa dedilar. Ilgirgi vaqtda kishilar bolalarni o'tira turgan bo'lganlar. Birinchisi, agarda qiz bola keltirar ekan, qiz bola tug'ar ekan, birakda g'arablar İslamga kadar kelgan vaqtda, yani İslamga kadar jahiliy vaqtında şuşu bolaların tirilay ko'ma turgan bo'lganlar. Şuşu qiz bolaların tirilay ko'ma turgan bo'lganlar. Ne uchun? Chunki ularda gil sug'ishlar bo'lib turgan. Ham sug'ish vaqtida jengan askar bütün xotin-qizlarni qulluqqa olib ketadigan bo'lganlar. Ham g'arablar uchun ular o'zlarining qizlarining qulluqqa lagu ular uchun bek nechik bo'lganda tuban bir ko'rinish bo'lgan. Shunga ko'ra ular tug'ash shu qiz bolalarni tirilay ko'mib o'tira turgan bo'lganlar. Shulay ikkinchi sabab nega bolalarni o'tirganlar ochliqdan qo'rqadi. Ochliqdan qo'rqadi. Masalan, agar biror xayrchi oqshasiz oilada bola tug'ar ekan, ochliqdan qo'rqib shulay bu bolani o'tira turgan bo'lganlar. Agar bugungi kunda aylanib qaytsak, biz endi alim turda ko'p kishi o'ylamay,
Бүген без кешеләр элеккеге исламга кадәр булган кешеләрдән дә уздырдык. Бүгенге көндә кешеләр балаларын үтерәләр. Бүгенге көндә дә кешеләр балаларын үтерәләр. Әгәр шушы абортларга, мәсәлән, Баниста ясаган абортларга карасак, анда ничек үтерәләр балаларны? 40 көннән соң балага җан керә. 40 көннән соң балага җан керә. Һәм шунда врачлар, койшылар белән кирип шушы баланы иштә кискәләп үтерәләр. Шушы тере баланы иштә кискәләп үтерәләр. Бу да шушы хадискә эләгә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә әйтә: "Ва изәл маудату суилат би әй замбин кутилат." Кыямәт көнендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы без үтергән балалардан шушы ана карны иченә кирип шушы кискәләп үтергән баладан Аллаһ Субханаһу ва Тааля сорашак кыямәт көндә: "Сине нинди гөнаһ өчен үтерделәр? Сине нинди гөнаһ өчен үтерделәр?" Шунда бу бала белмим диячәк. Шунда бу бала белмим диячәк. Шуңа күрә монсы беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, күп кеше мәсәлән 1-2 бала тудыра дагын башка бала тудырмый. Хәтта корсакка услар да аборт ясыйлар. Ни өчен? Ачлыктан куркып. Хәзер бу бала килеп, аны ничек ашатырбыз, ничек үтерербез, ничек үстерербез, ничек аны аякка бастырырбыз ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә әйтә: "Ва ла тaqtulu awladakum min imlaq." Хашията имлак. Балаларыгызны, юк, мин имлак. Балаларыгызны ачлыктан куркып үтермәгез ди. Балаларыгызны ачлыктан куркып үтермәгез. Нахну нарзукукум ва иякум. Шунлыкта без иягум. Шунлыкта без сезне дәген аларны да ризыкландырабыз ди. Шунлыкта без сезне дә аларны да ризыкландырабыз ди. Синең балаң туганчы инде 50 шушы җирләрне барлыкка килгәнче, шушы җирләрне барлыкка китергәнче Аллаһ инде 50 мең ел элек шушы баланың туып нәрсә ашыйсын, кая барасын инде язып куйган. Галимнәребез киресенчә әйтәләр, әгәр синең гаиләңдә акча аз икән, киресенчә бала китер диләр. Бала китер, бәлки шушы бала синең ризыгының киресенчә артуына сәбәп булачак. Һәм шулай ук хәтта бу дөньяда күп кешеләрдән ишетергә туры килә, күп балалы гаиләләрдән менә балабыз туган сайын безнең ризыгыбыз артты диләр. Балабыз туган сайын безнең ризыгыбыз артты диләр. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Шунлыкта без сезгә җиңүне сезнең көчсезләрегез аркылы бирәбез" ди. Без сезгә җиңүне сезнең көчсезләрегез аркылы бирәбез. Сезнең көчсезләрегез кемнәр ул? Хатыннарыгыз һәм балаларыгыз. Хатыннарыгыз һәм балаларыгыз. Шуңа күрә ачлыктан куркып, авырлыктан куркып балаларны үтерә кирәк түгел. Бала алып кайтудан баш тартырга кирәк түгел. Киресенчә, шушы баланың килүе синең ризыгыңның, синең тормыш шартларының яхшыруына, ризыкларының артуына сәбәп булачак. Ризыгының артуына сәбәп булачак. Баракаллаһу фикум. Бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, алар, ягъни бу хатыннар Пәйгамбәребезгә ант бирәләр, нәрсә дип? Без ди үзебезнең читтән булган балаларыбызны безнең ирләребездән дип алдаламаячакбыз дип. Бар шундый кызганычка каршы, бар шундый гаиләләр, мәсәлән, хатын-кыз зина кылып, корсакка уза һәм шуннан соң бу баласын аның иреннән дип алдалый. Шунда бу бик зур гөнаһ. Бу бик зур гөнаһ һәм мондый хатын-кыз кыямәт көндә бик зур җәза күрәчәк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе сакласын. Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе сакласын. Һәм әйтте, шулай ук бу хатын-кыз әйтте, нәрсә иде бу хадистә? Чынлыкта Аллаһ һәм аның илчесе безгә һәм безгә үзебезнең җаннарыбыздан, безгә үзебезгә караганда да рәхимлерәк диде. Чынлыкта Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенең бәндәләренә ул үзенә караганда һәм әни баласына караганда рәхимлерәк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля рәхимлерәк. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля бәндәләрен, кешеләрне шушы җиргә алып килде, урнаштырды һәм алар бәхетле булсын өчен бар сәбәпләрендә Аллаһ Тааля җиңеләйтте. Бар юлларында җиңеләйтте. Ләкин бүген безнең барлык күргән авырлыкларыбыз, безнең барлык күргән кайгыларыбыз ни сәбәпле? Ни сәбәпле? Аллаһ безгә бар нәрсәне җиңеләйтте. Ни сәбәпле? Гөнаһ, беренче гөнаһларыбыз өчен.
Икенчесе шушы Аллаһ җиңеләйткән юлдан баш тартканыбыз өчен. Безгә бит кирәк түгел ул дин. Без үзебезгә бәхетне башка җирдән эшлибез. Әгәр бар кеше Аллаһ индергән, Аллаһ төшергән дингә ябышып яшәсәләр, кешеләр арасында кайгы хәсрәт булмас иде. Кайгы хәсрәт булмас иде. Һәм башым шулай бу хадистан килгән мәсьәлә, ул да булса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мин диде хатын кызларын кулларыннан тотмыйм диде. Мин хатын кызларын кулларына тотмыйм, шуңа күрә ир кешегә башка хатын кызга кагылырга, чит хатын кызга кагылырга, аның кулыннан тотырга, аның белән кул биреп исәнләшергә тыелган. Шулай хатын кызга да үзенең кулын башка чит ир кешегә бирергә тыелган. Пәйгамбәрбез икенче бер хадис әйтте, миңа ди, чит хатынга кагылганчы башыма кадак каксалар хәерлерәк ди. Башыма кадак каксалар хәерлерәк ди. Баракаллаһу фикум. Һәм инде шушы хадистә бүген тукталырбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.